बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ैम नईमुल्लाह यूसुफ़ज़ई और तासो गोरई खैबर न्यूज़ बांधे खसूसी खबरवना द बजट 2020 और देरिश पे हवाला बांधे कतुनको द बजट तकरीर तासो वावरे दो द डेरो ज़्यादा रुपो द यो घट वॉल्यूम चे दे द बजट 9502 अरब रुपो द बजट ऐलान वशो पदगी के बिया एलोकेशंस कीगी द मुख्तलिफ सेक्टरों द पारा द मुख्तलिफ मामलात द पारा और पागे बांधे उरुस तो बिया टोल काल चे दे तेरे हुकूमत वक्त पागे के खपले गटी खबरा द खपले खर्चो खबरा दग गटी बद कम कम जै नाराजी कम कम जै बलगी और बखसूसी तोगा बिया द आम खलको द ज्वंद द मयार खकोल द पारा कोशिशों कीगी द इंडस्ट्रीज सी आगे द बूस्ट वर्कोल पारा कीगी द बरामदात और दरामदात खबर कीगी खो मंग बखपल प्रोग्राम के कोशिश कहूँ चे प आम अल्फाजों के पदे खबर वकड़शी द खपलो माहिरीन नबा अदा तपोस कहूँ चे आया द यो आम कस ज्वंद चे दे नो अगबा द दे बजट ना पदे खासर प्यूजी और कबद असर प्यूजी पेट्रोल दी बिजली दा गैस ते द रोज़मर्रा द ज्वंद द खुराक सीजुन दी द जामा दा पैजार दे द कोर द नूर सीजुन द पारा अगस्तिन की मटेरियल्स दी या दवायानी दी द बचो स्कूलों दी द दे हर सपा हवाला बांधे द आम खलको द ज्वंद खकवलो द पारा कमी कमी फैसले शिवी दी पागे व खबर को आओ कमी कमी फैसले पकार वे चागशवे वे केदेश वे खो पदे बजट के आगे था हाग शांति तवज्जो न दवर कशवी पदे बांधे खबर को जमा सर स्टूडियो के डेर मईशत पांदे और बिया पॉलिटिकल इकोनॉमी शुआ पदे हर सबांधे नजर लरुन की और बिया द सहाफत हिस्सा बकी होमस्टा नो सरा चकम मेहमान नास्ती आगे मारफी कोम और बिया राहु सरा खबर शुरू कोमा जमंग सरा यो मेलमा उर्दू स्पीकिंग दे आगु सर बंग उर्दू की खबर को डॉक्टर करीमुल्लाह दे पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है सर आपको खुशामदीद स्टूडियो में आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सर। और जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी यही कहा कि हम कोशिश करेंगे कि हम आसान अल्फाज में आप लोगों को बताएं जो ज़्यादा लोग हैं कि आप लोगों के लिए इस बजट में क्या आता और इसके असरात क्या मुरतब हो सकते हैं, इस पे बात करेंगे। जमंग सरा खतुम को डॉक्टर मोहम्मद इरशाद खान नास्ते द चेयरमैन दे पखवाने दे बिहार और जमंग खैबर न्यूज़ प्रोग्रामों के डेर लग टाइम के चकलम का कोई इन्वाइट को कोई राजी डेरा मन्ना डॉक्टर साहब दरात लो और प्रोग्राम के जमा मुस्तकिल हमकार चमंगा अमूमन प्रोग्रामों की ओज़ेर अजू मुबारक अली साहब नास्ते मुबारक अली साहब थैंक यू वेरी मच नहीं बोला डेरा डेरा मन्ना थैंक यू। हम शुरू करेंगे डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब से, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है तो उनकी राय जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब आजकल के जो हालात है, बल्कि आजकल के नहीं कोरोना से पहले से जब से 2018 से जब हुकूमत चेंज हुई थी तो उस वक्त से इकोनॉमी के मामलात इतने खासे अच्छे नहीं आ रहे और अभी ये बजट जो इनको पेश करना पड़ रहा तो इससे चंद दिन पहले 60 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल और इनकी कीमतें बढ़ी है, जो तमाम तर जितनी भी चीज़ें हमारी ज़रूरत की होती है उनकी कीमतें इसके साथ बढ़ जाती है। क्या कहते हैं कि इन हालात में जो आज का बजट पेश किया इन्होंने तो इसमें हम समझते हैं कि वो जो 60 रुपये का बोझ था वो बोझ अब मज़ीद बढ़ने जा रहा है या कोई उसमें कोई कमी भी आएगी साथ साथ? आपने जैसे तारुफ करवाया अपने प्रोग्राम का और मेरी भी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज़ ना करूं और आसान अल्फाज में ये बजट क्या है अपने व्यूअर्स के सामने इस चीज़ को पेश कर सकूं। देखिए, किसी भी बजट को पेश करने के दो बड़े ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। एक आपका मेन फोकस हो कि आपने स्टेबिलिटी बेस्ड बजट जोन सा है वो प्रेजेंट करना है। स्टेबिलिटी जब आपका फोकस होता है तो उसमें आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है बजट में वो ज़्यादा रखा जाता है, बिजनेसेस को डिस्करेज किया जाता है, टैक्सेस को बढ़ाया जाता है, ये स्टेबिलिटी बेस्ड बजट होता है। दूसरी टाइप का जो बजट होता है वो ग्रोथ बेस्ड बजट होता है। जो ग्रोथ बेस्ड बजट होता है उसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है ताकि बिजनेसेस के लिए ज़्यादा मनी अवेलेबल हो, वो बारोइंग कर सके, मुल्क में बिजनेस हो, एम्प्लॉयमेंट हो, उसको हम कहते हैं ग्रोथ बेस्ड बजट। तो जो आवाम के लिए जो अच्छा बजट होता है वो ग्रोथ बेस्ड बजट होता है, वो स्टेबिलिटी बेस्ड बजट नहीं होता। एक्चुअली ये स्टेबिलिटी भी IMF की टर्म है, मैं तो कहूँगा ये स्टेबिलिटी बेस्ड बजट नहीं होता, ये स्टेटस को बेस्ड बजट होता है कि मुल्क के जैसे हालात हैं, जिस कंडीशन में इकोनॉमी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो आपके यहाँ बजट डेफिसिट है, इन सब चीज़ों को उतना ही रखा जाए, इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा होगी कम नहीं होगी। तो अभी जो बजट पेश हुआ उसके बारे में एक चीज़ हमारे जहन में हो कि ये ग्रोथ बेस्ड बजट नहीं था, ये एक स्टेबिलिटी बेस्ड बजट है। तो अगर स्टेबिलिटी बेस्ड बजट है तो इसमें आवाम के लिए कुछ नहीं होगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ही स्टेबिलिटी है, ग्रोथ नहीं है। ठीक,
तो मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि जो अभी के असरात महंगाई के हैं उसमें कमी के आसार अभी माजी मुस्तकबिल करीब में हमें नजर नहीं आएंगे। मुझे तो मुस्तकबिल बईद में भी नहीं नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब आपको स्टेबिलिटी बेस्ड बजट थे डॉक्टर करीमुल्लाह साहब भाई तासु से गो रही मतलब कमंगा अवल सिर्फ यो तासु अगर जनरलाइज व्यू तासु दे बजट वर कोई तासु हम दगा गणे गुसका नन सबा द हर सड़ी बजट तच नजर दे अगर नजर हम ददी द पार दे च माल पकी सदी आया पेट्रोल बारजान शी कना बिजली बारजान शी कना गैस बारजान शी कना जब खपल द बची द पारा या द मशरान द पार जी दवाई रावड़म अगर जान द कना जब सबा नाश्ते ला रोटे ले चरवड़म बारजान शी कना पदे बाने बताओ सो देर हरबैन में मुलाखन जा खो چې اوورال ګوره کوم چې د اکانومي په دې وخت کې حالات دي هغه مونږ ټولو ته پته ده او د ګورنمنټ سره د ورکولو دپاره داسې څه ډېر زیات څه شته دی نه صحیح که مونږ توقع ساتله هم نو زما خیال دی چې هغه څه ډېره ټیک نه وه صحیح خو په دې ګیون سچویشن کې زما خپله خو خیال دا و چې دوی به ډېر غټ سرجیکل میجرز واخلي خو چونکې تاسو ته پته د ګورنمنټ بیس هغه شانتې نه دی کوم چې داسې میجرز اخیستې شي خو بیا هم زه ګڼم چې په دې حالاتو کې په دې کې ماته دا هغه شانتي آیډیل نه دی ټولې خبرې خو ټریډیشنل دي خو یو ډایرکشن پکې ماته ښکاري کوم چې په هغه پریویس څلورو بجټس کې ما نو کتلی یو پالیسي ښکاري یو ویژن ښکاري هغه ویک دی خو هغه یو ډایرکشن په دې کې شته لکه ګوره دوی وایي چې مونږ اګریکلچر ډیولپ کوو یو ټاسک فورس هم ډیولپ کوو او د هغې یو سیټ اف اکټیویټیز او کنسیشن هم وله ورکړل دویم زمونږ غټ سیکټر دی هغه آی ټي ده آی ټي له هم ورکړل ښه دا شانتې اګریکلچر زمونږ ډېر نیګلیکټډ دی زمونږ چې کوم غنم جوار کېږي هغه د نورې دنیا نه ډېر کم دی نو په دې حالاتو کې هغه فوکس کړی دی ښه بله خبره ته دا وکړم چې زما خپله دا خیال و چې دوی به ډېر ټیکسونو لګوي دوی په ټیکسونو کې هم ډېر یو زبردست ډایرکشن دا کېښولی دی چې دوی د انډایرکټ ټیکسونو کوم چې دا ګراني راولي زیات هم نه کړل بلکې میډیسن چې تاسو دارو خبره کوله ای باندې ډېر کم کړل زما اندازه دا چې داروګان به په هغې باندې ارزان شي او دوی غټ فوکس یې دا دی چې د دوی ډایرکشن دی د ډایرکټ ټیکسز دپاره چې هغې سره خوشحالي راځي او ګراني کمیږي خو دا کارونه لږ د دې نه زیات پکارو کوم چې زما خیال و لږه سختي پکارو خو فارچونیټلی اور انفارچونیټلی دوی ته هغه شانتې پاور خو دوی سره نشته دوی ډېر لانګ ټرم فیصله کولی هم نشي او د دې ډېر پولیټیکل کارس دی خو زما اوورال دا خیال دی چې کوم هغه اور لګېدلی په اکانومي باندې که هغه مړ نشي کم از کم د هغې نه به دا زیاتېږي نه او اووره پیریډ سره ډاکټر صاحب خو وایي چې نه به کمیږي زما خپله خیال دا دی ګوره ګراني خو د بجټ سره ریلیټډ دې ځل نه ده زموږ ګراني بیسیکلي انټرنیشنل فیکټرز دي ګوره د هغې مین ریزن دا دی چې په ټوله د یوکرین جنګ ولګېدو هغې په وجه باندې د پټرول چې کوم د خلکو په $1 موږ له راکول اوس یورپي یونین د هغه نه په $3 غواړي نو ما له خو نه راکوي یا بیا زم په $3 راکړم مجبوري ده نو چې د پټرولو قیمت زیاتېږي چې د بجلۍ قیمت به هغې سره زیاتېږي د ګیس قیمت زیاتېږي نو نیچرلی هغې سره به هغه ګراني خو راځي خو داسې یو پرمننټ شی نه دی دا اینی ټایم دغه کېدی شي او زما خپله خیال دا ده چې 2-3 میاشتې بعد که دوی سټیبل او پولیټیکل ټرمایل نو که دا چغې سورې بندې شوې نو زما خپله خیال دی چې 2-3 میاشتې پس به دا لاندې راتلل شو صحیح مبارک صاحب ډاکټر صاحب خبره وکړه او ډاکټر صاحب په خبرو کې مین خبر دا چې په دې کې د 13 بجټونو په مقابله کې ډایرکشن شته یو ډایرکشن سیټ کړی شوی دی چې دوی وایي چې 2-3 میاشتې بعد که فرض کا پولیټیکل ټرمایل نه و دا به زه ډاکټر صاحب نه هم تپوس کوم کریم الله صاحب نه اوس تاسو نه تپوس کوم ډاکټر صاحب بله خبره هم وکړه چې دا مهنګایي چې د انفلیشن چې دی یو انټرنیشنل فیکټر شته خو په تیرو وختونو کې چې به کله پی ټی آی ګورنمنټ دا خبره کوله نو موږ به نه منله خلکو به نه منله جنرالي دا خبره نه منله کېده تاسو په دې باندې جنرال مطلب چې تاسو وی ورکوي په دې بجټ باندې په دې حالاتو کې د تاسو د ډاکټر صاحب چې کوم خیالات دي هغې سره متفق یو کنه تاسو به څه ایډ کوئ بالکل ډېره په صحیح او په ساده ټکو کې ډاکټر صاحب لکه دا ایکسپلین کړی ارشاد صاحب ډېر په ښه دغه باندې چې یاره دا چې کومه د بجټ سره ریلیټډ کومه د خلکو فیرز دي خلکو چې کومه یری چې د بجټ سره به فلان کې سیز ګران شي دا سیز به ګران شي هغه سیز به ګران شي نو هغه یره خو د خلکو لکه د 60 روپۍ په یو هفته کې دننه کله پټرول ګران شول پر لیټر نو هغه سیز خو لکه مطلب دیٹ واز ا هیوج سټیپ دا غیر ډېر لکه پولیټیکل کاست دي چې کوم موجوده د روان حکومت چې کوم دی هغه به ډیس ټو کم ځکه چې روان کال الیکشن دی
نو دا به هغوی د دې کاسټ به ورکوي. خو لکه یو ښه خبره په دې کې دا ده کومه چې ارشاد صاحب ډېره په اکثر ایکسپلین کړه چې په دې کې موجوده حکومت خپل پولیټیکل چې کومه کاسټ دی هغې ته نه دي کتلي، یو سټیبلیټي طرف ته لکه تک څنګه چې ډاکټر کلیم الله صاحب هم خبره وکړه چې دا یو گروث ریلیټډ یو گروث په دغه باندې په پرسپیکټیو سره نه جوړ شوی چې اکانومي به گروث کوي. دا لکه مطلب صرف د سټیبلیټي دپاره یې کړی. زما په خیال باندې پولیټیکل کاسټ ته نه دي کتلی شوي او خلکو ته هم په دې خبره ځان پوهول پکار دي چې د دې بجټ او د مهنګایۍ سره د دې سره تعلق به ځکه نه چې ځکه چې مهنګایي کومه پینډمیک تیر شوی دی، کومه چې د یوکراین د جنګ په وجه باندې کومه کاسټ سیوا شوي د تیلو قیمت او ظاهره خبره ده تیل په امریکا کې لکه د یو اندازې مطابق د پاکستان د کرنسي لکه د 400 روپۍ لیټر پورې تقریبا دی، ځکه چې په $2 الموست دی او په 200 روپۍ ډالر دی. نو چې موږ ته په انټرنیشنل په مارکیټ نه څنګه ملاویږي خو هغه رنګه ظاهره خبره د سبسډي خو دومره لکه توانایي دونه شته نه توان نشته زموږ په معیشت کې چې دومره سبسډي ورکړي په هغې باندې. نو زما په خیال په دې موجوده حالاتو کې څه چې ستا په جیب کې دي په دې ټایم کې د هغې په مناسبت سره د هغې مطابق همدغه کېدی شوه څنګه چې لکه دې کم چې دې حکومت وکړه. زما په خیال د دې نه ښه نه شوه کېدی او لکه پکار ده چې ډېر څه شی څنګه چې ارشاد صاحب وویل پکار ده چې خلکو ته د هغې ورسي د هغې اثرات ورسي څنګه چې په دې میډیسن خبره کېږي یا لکه په بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دی هغې کې لکه هغه چې کومه دی نه زما په خیال 364 بلین ایکو د 242 نه دغه سره به لکه د خلکو ته څه نه څه ریلیف دې علاوه یوټیلیټي سټورز چې دي په هغې باندې لکه لپاره زیاتې پیسې خوړل شوي دي 12 ارب روپۍ ډېر څه کېدی شو. خو د بدقسمتۍ نه زما چې کوم سوال دی ارشاد صاحب هم که په هغې رڼا واچوي یا کلیم الله صاحب ناست دی زموږ سره پولیټیکل اکانومیسټ دی که هغه په دې رڼا واچوي ایجوکیشن دپاره چې کومه چې لکه هایر ایجوکیشن دی ځکه چې ایجوکیشن خو پروینشل سبجیکټ دی خو لکه هایر ایجوکیشن دپاره چې کومه دلته په دې کې ایښودی شوي دي نو دغه ډېر زیات زما په خیال د مستقبل لپاره د سټوډنټانو لپاره کوم چې سټډیز کوي کوم دغه سپیسیفک دغه چیزوں میں چھیڑو خود ڈاکٹر کریم اللہ سے میں ایک باتوں میں کچھ چیزیں آ گئی ہے. ایک تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے آپ نے کہا اسٹیبلٹی بیسڈ بجٹ ہے لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی کہ اس میں ایک ڈائریکشن بھی نظر آ رہی ہے کہ آگے اگر پولیٹیکل ٹرمائل نہ ہو اسٹیبلٹی ہو یہ مطلب ان کو تنگ کرنے والے جو ہے وہ تھوڑے آرام سے ہو تو شاید کچھ بہتری کے آثار نظر آئے اور اس کے بعد ہم آگے جانا چاہیں گے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اور دوسری بات مبارک صاحب کا ایک سوال بھی ہے وہ اسپیشلی ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے لیکن میں اس کے ساتھ عام چیزیں ملاتا ہوں جیسے بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے بڑھانا ہے کیونکہ سرکاری کتنے لوگ ہوں گے جن کی تنخواہیں بڑھی ہے یا جن کے پینشن بڑھے ہیں اس سے تمام پاکستانیوں کی زندگی پہ اچھا اثر تو نہیں پڑ رہا. عام لوگ ہیں جو میرے اور آپ کی طرح پرائیویٹ سیکٹرز میں اور پھر دیہڑی دار ہے مختلف کارخانوں میں کام کرنے والے ہیں عام دکانوں اور اسٹورز پہ کام کرنے والے ہیں ان کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈیز دینا یا دیگر اور کچھ چیزیں چھوٹے چھوٹے قرضے دینا کیا ان چیزوں سے لوگوں کا مطلب یہ کہ وہ لائف سٹائل بدل سکتا ہے بہتر کی طرف جا سکتا ہے؟ میر کا ایک شعر ہے کہ میر کیا سادہ تھے ہم کہ بیمار ہوئے جن کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. واہ واہ. یہ میر کا جو شعر ہے یہ ہماری اکانومی کو بڑا ویل ایکسپلین کرتا ہے. کیسے؟ میں تھوڑا اس کے اوپر بات کروں گا. دیکھیں آپ پہلے بجٹ کے اوپر بات کرنے سے پہلے اکانومی کو سمجھیں کہ اکانومی ملک کی کام کیسے کرتی ہے اور ہمارے ملک کا جو اکنامک ماڈل ہے وہ ہے کیا. ہمارے ملک کا اکنامک ماڈل نیو لبرلزم کے اوپر بیس کرتا ہے. یہ ہماری ایک نیو لبرل اکانومی ہے. نیو لبرل اکانومی میں فری مارکیٹ اکانومی ہوتی ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سسٹم ہوتا ہے, جو آپ کے مارکیٹ افیئرز ہوتے ہیں ان میں گورنمنٹ انٹرونشن بہت کم ہوتی ہے. گورنمنٹ مارکیٹ افیئرز میں انٹرفیئر نہیں کرتی, یعنی کہ عوام جو ان سی ہوتی ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز اور جو سرمایہ دار ہوتے ہیں ان کے رحم و کرم پر ہوتی ہے. کیونکہ نیو لبرل اکانومی بیس کرتی ہے منیمم گورنمنٹ انٹرونشن پہ کہ جو مارکیٹ افیئر ہیں ان کو گورنمنٹ ریگولیٹ نہیں کرے گی, وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بیس پہ چلیں گے. دیکھیں اگر آپ نیو لبرل اکانومی میں یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, یہ امید رکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو سرمایہ دار ہے وہ یہاں پہ عوام کے لیے صرف نیو لبرل اکانومی میں جو ریلیف کا ماڈل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ. دیکھیں نیو لبرل اکانومی میں اگر آپ نے عوام کو ریلیف دینی ہے تو ایک ہی آپ کے پاس پریکٹیکل ماڈل ہے جو مشرف ٹائم میں بھی ہم نے اپلائی کیا تھا, وہ ہے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ. ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کیا ہے کہ
कि आप अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर को बेहतर करें, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर में वो बेहतरी खुद ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सही। तो आवाम का फोकस ट्रिकल डाउन इकोनॉमी के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर पे होता ही नहीं, वो किसको बेहतर कर रही होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर क्या है? अभी जो हमारा बजट आया, इसमें जो टोटल बजट डेफिसिट है ये तकरीबन 45 अरब डॉलर का खसारा है। हमारा जो अभी खसारे का बजट है ना, इसमें 45 अरब डॉलर का खसारा है। अब 45 अरब डॉलर का खसारा अगर आपने पूरा करना है, ये तो डॉक्टर साहब पूरा बजट नहीं है 45 अरब डॉलर इसमें ओवरऑल जो बजट डेफिसिट, जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखते हैं, जब आप देखें, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात नहीं कर रहा, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहा हूं। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इस वक्त 45 बिलियन डॉलर डेफिसिट में है। और इतने डेफिसिट के साथ जब आप बजट प्रेजेंट करेंगे तो ट्रिकल डाउन इकोनॉमी में यहाँ पे तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के लिए भी कुछ नहीं है। देखिए, अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? जब हुकूमत का फोकस होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर पे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर से ट्रिकल डाउन इफेक्ट होकर अवाम तक पहुंचेगा। अगर बजट में मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स के लिए कुछ नहीं है तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होगा और अवाम तक क्या पहुंचेगा रिलीफ? तो ओवरऑल मेरा ख्याल है कि इस न्यू लिबरल मॉडल के अंदर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें कुछ फंडामेंटल या रेडिकल चेंजेस करने होंगे। अगर आपके पास टाइम है तो वो 2-3 रेडिकल चेंजेस हैं जो हमें बजट में करने चाहिए, मैं उन पे बात कर लेता हूँ। जी जी प्लीज बताएं। देखिए, फर्स्ट सबसे बड़ी चीज जो कि हमारा जो ओवरऑल जीडीपी है उसमें बहुत बड़ा तकरीबन 1/3 शेयर है एग्रीकल्चर का। सही। हमारा पूरा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो टैक्स नेट में नहीं है। हमारा सारा जो सैलरीड क्लास है वो टैक्स नेट में है, और हमारी जितनी ब्लैक मनी है, काला धन जिसको हम कहते हैं, वो सारा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है। और जो आपकी ब्लैक मनी है, जिस बंदे के पास वो ब्लैक मनी है, वो ये शो करता है कि उसकी ये फार्म हाउस है, उसका ये बाग है, उसकी ये लैंड है, और वहां से ये ब्लैक मनी आ रही है। सही। तो अगर आप इतने 1/3 जीडीपी का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको टैक्स नेट में नहीं लाएंगे, आप सिर्फ टैक्स बढ़ाएंगे बिजनेस क्लास पे और सैलरीड क्लास पे, तो बिजनेस और सैलरीड क्लास तो क्रश होगी। ठीक है। और उसमें इस बजट में सिर्फ इतना हो गया कि पिछले बजट में 50,000 पे टैक्स था, अब बढ़ा के 1 लाख। तो जब तक हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स नेट में नहीं लाएंगे, हम कोई फंडामेंटल बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। अच्छा, और एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए जो 21 अरब मुख्तस किए गए हैं, आप समझते हैं कि ये काफी रकम है? 21 अरब की तो उससे ज्यादा की तो हम फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो ये 21 अरब क्या एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे? ये कुछ भी नहीं है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, आपने डाल दिया है। ऊंट का इससे क्या बनेगा छोटे से जीरे से? सही। डॉक्टर साहब, दुई चकम द इकोनॉमी द खकवलो लपारा चकम तजावीज दी पागे बाने खबर ओकड़ा तासु सगणे मतलब मंगा जरी मल्कियो संचिदा इनफॉर्मल इकोनॉमी चोरत मंगवायु स जरीशवा लका मंगा अक्सर मिसाल वर्को नूर खुपरे दे जमुद इस्लामाबाद सब्जी मंडी घट अदा खु दुमरा घटम नदा आतम द करोड़ों अरबों रुपयो हिसाब किताब खुकीगी खुद यो आम 1 लाख रुपए 50,000 रुपए तनख्वाहदार ना टैक्स कटकीगी चिकम दागा के दे नेट टैक्स नेट के दे दागु की पत्तीर प्रोग्राम तुम तासो ढेर इंटरेस्टिंग खबर कड़ीवा वस चिकम दुई द एबीआर द पारा द रेवेन्यू खबर कर लेदा चे 6000 अरब रुपए चे दे आगे भैया ऊपर रेवेन्यू की बा द सुबह इसौमी 3,500 अरब रुपए दुई चिकम जान टारगेट खौ दे दा د دې د اچیو کولو لپاره مزید څه اقدامات کول پکارو او بل دا کم ټیکس نیټ چې زمونږ دی نو دا ولې نه وسی کیږي د وسی کول لپاره آیا ډیر ګران کار پکار دی؟ زه یو خبرو کوم ډاکټر صاحب فور ټیکنیکل الفاظ د استعمالي ځان شاید عام سرستان پیږي زه غواړم کول غواړم خو دې کې समझ में आती है कह रहे डॉक्टर साहब मैंने कहा बड़े मुश्किल एक्सप्लेन करने की कोशिश तरफ नहीं लेकिन ये یو خبره کول غواړم چې اګریکلچر چې کوم دی کنه ا پروینشل سبجیکټ دی او هغه ته کانسټیټیوشنل کور ملو دی صحیح هغه په بجټ کې نشي کېدای هغه د لپاره به تعالی کانسټیټیوشنل امندمنت کول پکاري یو خو چې زدا کلیریفیکیشن هغه د اف بي ار نشي کوله دویمه خبره دا چې اګریکلچر ټیکس په خوانو اوس اګریکلچر ټیکس وبې لګي ډېر زبردست سیستم پنجاب او څنګه اګریکلچر خپل ته په بلوچستان کې خونشته کنه او په کې پی کې په دې لګ ځای کې د هغه سالته خو د لسو د شلو جيرو بلې روډ اي ما خل دې کې یو شپږ تلس کسان اینو نور خو پکې راځم نه نو یو خدا خبره ډیره په خوانه اسې د خلکو د کړه دا ریپیټ کوي په کالجونو کې ټیکس پاغه لګي هغه پورا نه ده څنګه د پروینشل ګور ویک سیستم دی د ریوینیو خدا غوي هغه شاد خدا لګیا دي ور باندې ریفارمز کیږي دا خوشاله کده د خبراته کو درېمه خبره چې د ډاکټر صاحب وکړه
ګوره هغوی ډېر بنیادي سټپس واخیستل چې کوم دا دې وخت د بجټ ډیفیسټ وي هغې ته ټریډ ډیفیسټ وي یا کرنټ اکاونټ ډیفیسټ ورته وایي ستا ایکسپورټس زیاتېږي لګیا دي په اول ځل مونږ $30 بلین ته ورسېدو کله په تاریخ کې دې ته نو رسېدلي دویمه خبره دا چې امپورټ به کمې نو امپورټ دپاره $6 بلین لګیا دی دوی کم کړل ټیک شوه نو او ګروت به دوی کمی لږ به اکانمي سلو ډاون کوي دا دې ځل چې اکانمي لږه تیزه شوه مونږ 6% ته ورسېدو که نو دا په څه ده مونږ خو په امپورټس باندې وو 54-55% ستا اکانمي چې ده هغه امپورټ ډریون ده نو چې امپورټس ته کمې ستا امپیکټ به په ریونیو راځي ریونیو کلیکشن به نیکسټ ایئر ډېر زما خپل خیال دا دی چې د چیرمن بیار کم کلیکشن دی دته به ډېره مشکلات دي دې ځله چونکې امپورټس ډېر زیات وو کال چې امپورټس دوی کمی ریونیو به ډیفینیټلی کمیږي او 7 ټریلیون د دوی ټارګټ دی 7 ټریلیون به نیچرلی چې اکانمي اوورال سلو کېږي اب کېږي او دا ډیویژن چې څنګه تاسو وایې که نه چې دونه بس دا خو د NFC اوارډ مطابق ډیسیژن شوی دی ته کنسټیټیوشنل کور میلو دی دا څوک نشي بدلولی خو زه یوه خبره کوم چې دا څنګه مونږ وایو که نه چې ته څه وکې یو کور دی او هغې باندې داسې یو بد حال تیر شوی دی د هغې اول سیزونه خو په ځای کول دی داسې اسان کار نه دی چې سړی بلیک بورډ ته ولاړ یو لیکل کوي که نه اخو هر څه ویلی شي خو چې ته هلته کښېنې وکې زمونږ غټه مجبوري دا ده چې پریویس ګورمنټ چې کوم IMF سره ډیل کړی دی ته اخو ستا ساورن ګارنټي ده د سټیټ اګریمنټ دی د هغې نه خو ته اوس نه شاخوا کېدی هغې په وجه باندې زمونږ ډېرې مجبورۍ دي لکه ګوره اوس هغوی 2-3 خبرې داسې کوي ته پته ولګېده چې خدای مکه که مونږ ټیک نه شو مونږ به ډیفالټ کوو نو هغوی د هغې مجبورۍ نه زمونږ فایده لي په دنیا کې دا کېږي خو زه درته دا ووایم چې زما کوم خیال دی زه خو یو نان پولیټیکل خبره درته کوم چې دوی تر ډېره حده پورې د هغې تدارک کړی دی او زه یقین ساتم چې موږ په ټیک لار روان شو سلو یو زما خیال دی د دې نه لږ تیز کېدی شو خو انشاءالله یو لاره میلو ده او موږ به د دې تکلیف نه وځو ډېر ښه ډایرکشن صحیح کتونکو موږ یو وړه شان تمه کوو د مې نه بعد راځو او اوس مبارک صاحب چې کوم طرف ته اشاره کړې وه د تعلیم په حواله باندې بیا د نور ګرانټس چې دي یا پنشن او د سرکاري نوکرانو تنخواګانې زیاتېدو او نور مختلف سیکټرز ته چې کوم ایلوکیشن شو دی د هغې نه هغه سیکټرز ته چې کوم د عام سړي د ژوند سره تعلق لري هغې ته څومره فایده رسېدی شي او د هغې فایدې نه موږ څومره کار اخیستی شو په دې به خبره کوو جی یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی یم مبارک صاحب تاسو د دواړو ماهرینو خبره مو واورېده ستاسو چې کوم سوال و په هغې باندې به هم تپوس کوو خو تاسو څه ګڼئ د کم کم سیکټرز چې دوی ووې چې دا ټارګېټ کول پکار وو او په دې کې څنګه ډاکټر صاحب چې نور هم تیز تله پکار وو کېدی شوه گنجایش و خو څه د ټایم د کمي د وجې هم وه څه نور معاملات هم دي عام دي کمپیریزن تاسو څه کوئ چې واقعي که دغه سیکټرز نور ټارګېټ کړی شوی وی نو موږ د خپل ټارګېټ چې دی زر اچیو کولی شو زر څه فایده ورکوو د خلکو په ژوند به ښه کولو ډاکټر ارشاد صاحب چې کومه خبره ده هغه ما دپاره ډېرې د تسلۍ وړ دي لکه کومه چې خدشاتو زما په زړه کې دې پروګرام ته رانتونه وړاندې خپل روم کې ناست یم ځکه چې ظاهره خبره ده خپل زمونږ فیملی او مونږ خپل بچو ته خلک ګوري خپل حالاتو ته خلک ګوري چې خدای پاکه څه به کېږي او دا ملک کم طرف ته روان دی مستقبل کې به څه کېږي خو لکه د ډاکټر صاحب خبرې د تسلۍ وړ دي لکه داسې هم څه بد حل نه دی ټیک ته یو ډېره ګران وخت دی بلکې تیر شو او کېدی شي چې یې مستقبل قریب کې به مي خو د ډاکټر صاحب خبرې ما دپاره سند ځکه لري چې یو خو لکه مطلب عمر یې په دغه ټولو دغه جمع تفریق کې لکه عمر شوی دی ټیکس کلیکشن کې نو ما دپاره د تسلۍ وړ خبرې اونسټلی ټیلینګ دیټ چې یاره داسې ده چې دا حکومت کومه ټیک د لږ سلو ده خو په مستقبل کې به معامله ښه کېږي بله ډاکټر کلیم الله صاحب خبره د نیو لیبرل کیپیټلیزم چې کومه خبره کوي په د هغې مطابق که فرض که تاسو په دغه موډل باندې زموږ اکانومي روانه ده مونږ لکه هغه رنګه مونږ کاپي کوو تقلید یې کوو یا په هغه ډیزاین مونږ خپل کړی دی بس هغه نو بیا پکار ده چې ان لیټر ان سپیرټ چې ورته وایي په ایمانداري سره دغه څیزونه داسې نه ده چې لکه څه به د هغې یو څه به د پخواني د سوی ورته هغه سوشلیزم یا د کمیونیزم هغه معاملات به دلته ستا لکه د پی آی اې رنګه یو غټ وایټ ایلیفنټ دی
ستا چې کومه دی د ریلوے رنګه چې ما نن په دې بجټ په دې معاملاتو کې کتل چې 33 بلین 33 ارب روپۍ چې کومه ده د سبسډي ورکړه پاکستان ریلوے ته لکه ولې دا به زما ستاره جیب نه دا پیسې ځي صحیح لکه دا ولې که فرض کې نشي چلولې نو هغه پرایویټایز که خو دې دوران دا کلیم الله صاحب وي ډاکټر صاحب چې بیا به هغې کې دغه مسله راځي د هغې چې کومه یونین دي یار په مطلب ام ناٹ ریسپانسبل فار ایوری هغوی کار نشي کولی خپله اداره نشي چلولی لکه زه ذمهوار یم چې زما د جیب نه به پیسې ځي پی آی ای شو پاکستان سټیل مل شو یونینونه جوړ کړي دي پالیټکس پکې کېږي او زمونږ پالیټیشن هم په هغې باندې سیاست کوي چې یاره د یو د یونین د هغې چې کومه خلک دي د هغې سره فیملی ریلیټډ دي بیا د هغوی خپل ووټ بینک دی یا پریشر ګروپ جوړ کړي داسې به نه کېږي یا خو لکه دا سیسټم د سوشلیست غونته کې سیسټم د په دې د رڼا واچي ډاکټر صاحب اسرار صاحب د ارشاد صاحب په رڼا واچي کلیم الله صاحب په رڼا واچي ام آی رایټ ام آی رانګ یا خو مکمل د سوشلیزم نظام وکړي چې یاره ټولې به لکه پرایویټای ټولې به چې کوم دی نه په سرکاري تحویل کړي او سرکار به لکه دا ادارې چلي چې پرایویټایز کړه دا غټې غټې ادارې نو دس ویل هیلپ یا خو به تا ته ګوره ریونیو هم راشي پی آی ای ده که ریلوے ده پی ایس ټي ده پاکستان سټیل مل دی یا نور هم داسې ادارې شته کومه چې سک یونټونه دي کومه چې لکه بیمار سند دغه دي هغه لکه ستا دپاره لکه وبالجان جوړ شوي دي ناسور جوړ شوي وبالجان زه به سخت لفظ استعمال کړم ناسور جوړ شوي د اقتصاد دپاره نشو افورډ کولی دغه څیزونه ساتل نو زما په خیال یو حکومت داسې پکار دی چې هغه په 2/3 میجارټي سره هغه لکه د مضبوط هغه د بولډ ډیسیژن چې کوم دی د هغې سکت لري دا بولډ ډیسیژن نه دی چې ولس باندې بوج ور واچو په هغوی باندې دا بولډ ډیسیژن نه دی او یو خبره که ستاسو اجازه وي چې ستا د حکومت ټوله خرچه 550 ارب روپۍ ده نو بیا په هغې کې لکه د آرمي 1560 تقریبا 1523 ارب روپۍ هغه ده نو دا لکه ټوټل چې کومه دی نه دا 2000 ارب دا جوړېږي په دې باندې لکه اوورال آرمي د حکومت برخه ده حالانکه ترقیاتی بجټ زیات پکارو ترقیاتی بجٹ زیات پکارو هغه صرف 800 ارب روپے صرف نه دي و 800 ارب خو لکه هغه بیا ست بدقسمتۍ نه ستا چې کومه لکه حالات دي دغه هم لکه زه ګڼم چې دغه 1560 ارب روپۍ یا 1523 ارب روپۍ د فوج لپاره یا لکه مطلب د حکومت د چلول لپاره 550 ارب روپۍ دا هم په دې معاملاتو کې موجوده حالاتو کې دا هم لکه زیات سہولت ورکړو خو چې کله نشته نو په کار د ټول به یو شان قرباني ورکوي د ہمارے سے 2 سوالوں استاد خبروں کے راغلو ڈاکٹر کریم اللہ صاحب سے میں وہی پوچھنا چاہوں گا اس پہ دفاعی بجٹ تو میرا سوال تو ڈائریکٹ پوچھ لو دفاعی بجٹ ترقیاتی بجٹ اور سول انتظامیہ کے اخراجات اس پہ میں آنا چاہ رہا تھا اس میں بعد میں پہلے ڈاکٹر صاحب انہوں نے ایک بات کی آپ کو تھوڑی سمجھ بھی آئی ہوگی کہ یہ جو وائٹ ایلیفینٹس ہے یہ جو پی آئی ہے یہ جو ریلوے ہے یہ جو پاکستان سٹیل ہے اس طرح کی اداروں کو نہ ختم نہ کرنا یا ان کو اچھی طرح سے فعال نہ کرنا یہ ہماری اکانومی کو کتنا کھا گئی ہے اور اس کا مطلب کوئی اگر اس طرح نہیں کر سکتے جیسے انہوں نے کہا کہ پھر ڈرتے کیا ہے کہ ووٹرز ہیں ہمارے اور پھر ہماری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے ہمارے اگلے الیکشن میں نقصانات ہو سکتے ہیں ٹریڈ یونین کے خدشات ہیں ٹریڈ یونین کے خدشات ہے اس کا کوئی درمیانی راستہ آپ کو نظر آتا ہے اگر یہ چیزیں ختم ہو اور ہاں اگر اس کو ختم کیا جائے یا بالکل پرائیویٹائز کیا جائے یا اگر حکومت اس کو چلائے تو صحیح طرح سے چلائے تو اس کا فائدہ پھر نظر آئے گا ہمیں دیکھیں پرائیویٹائزیشن کی جو پرسکرپشن ہے یا جو نسخہ ہے یہ IMF دیتا ہے کہ آپ سٹیل مل کو پرائیویٹائز کر دیں آپ PIA کو پرائیویٹائز کر دیں جب آپ ان اداروں کو پرائیویٹائز کریں گے تو یہ کن کے ہاتھوں میں جائیں گے سرمایہ دار کے ہاتھ میں ایک کیپٹلسٹ کے ہاتھ میں جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ کیونکہ ادارے جو خسارے میں چل رہے ہیں تو آپ کو ان کو اونے پونے داموں سٹیل مل کو تو خیر کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے سٹیل مل کا تو خسارہ اتنا ہے اس کو تو جو بائر ہوگا آپ کو اس کو جیب سے پیسے دینے پڑیں گے سٹیل مل کا تو خسارہ اتنا ہے لیکن کیا اس طریقے سے پرائیویٹائز کرنا ہمارے مسئلے کا حل ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اس کا ایک دوسرا سلوشن ہے میں اس دوسرے سلوشن کی طرف آؤں گا یہ جو PIA ہے اس کے جو امپلائیز ہیں آپ اس کے امپلائیز کو اس کمپنی میں شیئر ہولڈر بنا دیں اگر اس کے امپلائیز یا آپ جو PIA کے شیئر ہیں وہ پبلک میں فلوٹ کر دیں اگر PIA کے شیئر آپ پبلک میں فلوٹ کر دیں اور 1 کروڑ یا 2 کروڑ شیئر PIA کے لوگ پرچیز کریں تو آپ کے پاس PIA کے لیے انویسٹمنٹ بھی آ جائے گی اور آپ اس سے PIA کو رن کریں اور جب اس کے شیئر اس کے امپلائیز کے پاس ہوں گے تو ان میں ایک سینس آف آنرشپ ہوگا وہ پھر اس ادارے کو چلائیں گے کیونکہ اس ادارے کے پروفٹ سے آگے چل کر ان کی سیلری زیادہ ہوں گی آپ سٹیل مل کے شیئر اس کے امپلائیز کو دے دیں ٹھیک ہے آپ پبلک کو دے دیں آپ نے لازمی امپلائیز یا پبلک کو دینے کی بجائے یہ ادارے کسی سرمایہ دار کے ہاتھ میں فروخت کرنے IMF کے کہنے پر ٹھیک ہے تو پرائیویٹائزیشن اس طریقے سے کرنا کوئی سلوشن نہیں ہے اس سے آپ اپنے ایسٹس کو لوز کرتے چلے جائیں گے پرائیویٹائزیشن ضرور کریں لیکن اس کے جو شیئر ہیں وہ آپ پبلک کو دیں اور پبلک سے انویسٹمنٹ لیں اور اس اداروں کو چلائیں یہ ایک بہتر سلوشن ہے
صحیح کتونکو یو وړه شان دمه کو د مینه بعد راځو بیا به خپل ڈسکشن جاری ساتو. जी वेलकम बैक. अच्छा डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर इरशाद के पास जाने से पहले आपसे थोड़ा सा ये कहूँगा कि ये फिजिबल है क्योंकि PIA की अगर हम बात करें खसूसी तौर पर तो अगर हम दीगर एयरलाइंस को देखें तो वहाँ पे जहाज़ के लिए अगर 3 लोग हैं तो PIA के उस जहाज़ के लिए 30 लोग हैं 50 तो वैसे मतलब 30,000 एम्प्लॉइज एक मिसाल दे रहा हूँ. कितने एयरप्लेन्स हैं? तो 30 हाँ तो इस हिसाब से कि अगर शेयर्स भी आप उनको दे दें तो जब तनख्वाहें इतनी है अखराजात इतने हैं तो क्या ये मुमकिन है? उसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है जो कि शेयर होल्डर के जो इलेक्शंस होते हैं उनसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इलेक्ट होके आता है और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होगा उनके अपने उस इदारे में जब शेयर होंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास एक बेहतर रिजल्ट्स आएंगे. और ये मॉडल दुनिया के अंदर बहुत सारी जो मिक्स इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है, मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात करूँ या हमारे यहाँ जो कुछ सोशलिस्ट टर्न्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं. असल में जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में तो हमारे पास 15 सोशलिस्ट स्टेट्स आई थी. बाद में वो जो सोशल स्टेट्स थी वो न्यू लिबरल इकोनॉमी की तरफ आ गई, ठीक है, लेकिन उनके यहाँ मुकम्मल न्यू लिबरल इकोनॉमिक मॉडल नहीं आया. तो वहाँ पे ये मॉडल आज प्रैक्टिकल है, वहाँ पे ये हो रहा है. इसके लिए हमें थोड़ा सा केस स्टडीज करना पड़ेंगे, थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है और दुनिया के जो कंट्रीज हैं वहाँ ये हो रहा है. डॉक्टर साहब दुई چې کوم خبره وکړه ډېره انټرېسټینګ خبره ده ک PIA سټیل میل ریلوے دا څنګه چې مبارک سی وي چې دا مطلب زمنګ په وګو باندې بوج دي د ملک ادارې دي خو بوج زمنګ په وګو دي او زمنګ ناغه ټیکس غسته کیږي پاغي باندې لګول کیږي په کار ده کې دا پیسې زمنګ د ترقۍ د پاره د خوشحالي د پاره په بل یو سېکټر کې استعمال کړل شوی په کار چې ګټه کوي. بالکل دوی چې کوم خبره کوي چې په نور طریقو ګران ده نو ډالر د خپل کړی چې شیر هولډر جوړ کړی شي. هغه ګور ما تاسو ته بالکل په شروع کې دا ویلې چې دوی کې څه اګریسیو سټیپس پکارو هغه په دې کې ما تخکارا نشو هغه امداو صحیح چې کوم زمونږه لکه ډیډ ارګنایزیشن دی چې کوم په اکانومي باندې بوج دی هغه دا نه چې دی پرایویټایز کړه هغه یو سیستم په دې کې جوړول پکارو. صحیح او انفارچونیټلی د دې داس د سنه چې مونږ اول ځل پوینټ اوټ کوو د پخوانم سټیل مل خو یو ځل خرڅ شوی د مشرف نم سترونګ ګورنمنت خو دلته نه دی. بالکل تاسو دا غي انجام وکړو چې دا هغه الټیمیټلی مشرف پاغه باندې کوړه بیک فوټ باندې بالکل نو دا د څه اسانه خبره نه ده. دا د دوی په نظر کې دا او چې دا کومه خبره پرایم منسٹر کوي چې چارټر اف اکانومي په کار دی کنه نو چارټر اف اکانومي کې دا ډېر د ټولو نه امپورټنت فیکٹر دی دا د ټولو نه امپورټنت سیکټر دی چې یاره مونږ تر څو پورې ټول په یو ځای ناست نیو او په شریکم په دې خبر نه چې سبا یو بل ته ګوتې نه نیسو ګنې په ځن PIA نن خرڅو مته وې د پکې پیسې واغشتې دا څنګه چې دی وایي د ډله ورکړه دا اولي خبرې دي دا چې ته کله کېنې او ته د دې حساب کتاب دی خو مایکرو خبرې کوي کنه د مایکرو خبره نه دا غټه فیصله ده او دا به ال کېږي چې دا ټول پالیټیشنز په یو ځای کېني او په دې متنازع خبرو باندې مونږ یو قومي رای او فیصله وکړو او هغې ته کانسټیټیوشنل کور مونږ ورکړو بیا مخکې ځو چې ګټه تاوان کې ذمهوار قسمتي دا ده چې مونږ خو نن سبا په نفرت باندې لګیا یو روان یو مونږ خو د یو بل تڼۍ شلو مونږ خو په دې بد حال کې هم د یو بل سره د همدردۍ جوګه نه یو مونږ خو وایو چې مونږ مخکې تلل غواړو ته غواړې خو زه دې د شا نه راټینګوم ګوره د دې دپاره به مونږ لا کېناستل پکاري یو ګرینډ چې څنګه دا دغه دی یو جرګه پکار ده. ما هغه ورځ د جماعت اسلامي چې کوم د سراج الحق صاحب خبرې اورېدې هغه زه ډېر امپریس کړم. هغه ډېرې جوړې خبرې کولې هلکه هغه واورېد هغه دلته پریزنس نشته پیدا هغه کې خو هغه ډېر لوی فالوینګ دی او تر څو پورې چې هر پاکستاني په دې اګري نه دی دا فیصله نشي کېدی خو دا داسې راکټ ساینس هم نه دی او داسې نه کېدو والا خبره نه دا ډېره ضروري خبره ده خو دا به د پولیټیکل کنسنسس نه اکراس د بورډ چې په دې ټول رضاني دا به ممکنه نه مونږ له زر تر زه نه کېناستل پکار یو خبره ستا اجازت باندې بله کوم چې دا نشته دا ګورنمنټ چې کوم دی دا ښه براډ بیس دی ټول پارټۍ دي خو زما به ریکویسټ دی یا که ممکنه وي چې PTI هم په دې کې شامل شي او نیشنل ګورنمنټ جوړ شي. خدای که د عمران خان صاحب ډېر شوق دی د ودې هم دي کې خو چې یو پولیټیکل براډ بیسډ کنسنسس وي چې ټول پکې او مونږ د متنازع پیسه والو کانسټیټیوشنل کور ورکو
یو ډیموکراسي او د ډیموکراسي او د اکانومي په یو چارټر مونږ بیا چې د چا خوښې الیکشنونه کوي او واقعي که داسې الیکشن مونږ کوو نو دغه تڼۍ به شلو چې تر څو ژوندي او مونږ به هم په دقه ځای ولاړ. صاحب مبارک صاحب ستاسو د سوالونو جوابونو کې ډېر ښه کمنټس راغلي، تاسو په هغې باندې اوس خپل څه ډېر زه خو د کله نن خو زه ډاکټر شاه صاحب خبرې اورم او زما زړه غټېږي لکه دونه ښه لکه خبرې دي، خو کاش چې په دې باندې لکه عمل درآمد وشي. خو د بدقسمتۍ نه لکه څنګه داسې کېږي چې موږ هغه پولیټیکل برینکمنشپ چې ورته وایو چې دومره ایکسټریم پوزیشن یې موږ اخیستی دي چې یو لکه یو قطبي پول دی، یو لکه جنوب او شمال موږ اخیستی دي، لکه یو خپل پوزیشن پرېښودو ته تیار دي. او وجه څه ده؟ وجه صرف او صرف پالیټکس دی. عمران خان وایي که یاره زه خپل د دې نریټیو نه واپس کېږم چې یاره زه به د کرپشن او دا ډاکو دی او چور دی او نه یې چوړونګ او د دغه نه اخوا کېږم نو زما چې کومه فالوینګ دی زما په خیال هغه به لکه ما پرېږدي، هغه به ما دغه نه کړي. خدای خاطر وکړه دس ټایم think about the country. ملک دپاره سوچ پکار دی په ځای د دې چې مونږ په دې خبره خپل لکه هغه پاپولیس سنټیمنټ مونږ ریفلیکټ کوو د خلکو چې یاره هغه پاپولیزم دی او د خلکو دا نه حالات د دې جوګه نه دي. په دې چې کوم اوسنی شهباز شریف زما ورسره لا سیاسي اختلافات او لا هغه د فکر سره زه اختلاف لرم، خو دا یو خبره په 2018 الیکشن چې کله نتیجه راغله وزیر اعظم عمران خان شو، پی ټی آی په حکومت کې راغله، هم چارټر اف اکانومي خبره هغه کړې وه، ډېره ښه خبره وه په هغه ټایم کې. خو د بدقسمتۍ نه پاکستان تحریک انصاف حکومت په هغه ټایم کې عمران خان لډ به عمران خان هغه لکه مطلب پازیټیو هغه څیز ونه اخیسته او هغه خپله چې کومه خبره وه هغې لکه مخ په وړاندې بوتله او تر اوسه پورې هم په هغه څیز باندې روان دی. زما په خیال مونږ به دا ایکسټریم پوزیشن به پرېښودل پکار وي فار د سیک اف پیپل چې دا خلک کموي. شاه صاحب ډېره ښه خبره وکړه، په دې ټایم کې ذمهوارۍ اخیستو ته څوک تیار نه دي. لکه دا د پی آی اے د پرایویټایزیشن خبر ده یا د سټیل مل د پرایویټایزیشن خبر ده یا د ریلوې یا نورې داسې ادارې شته په دې ملک کې کومه چې لکه سک ادارې دي، د هغې د پرایویټایزیشن خبره که راځي نو هغې کې دقه د هغې د پولیټیکل ریپرکشنز نه به یېرېږي. زما په خیال باندې دا ټایم دی، په دې وخت دی چې یاره په دې ټایم کې ټول لکه سیاسي جماعتونه 11 جماعتونه دا وخت کې ته وګورئ نجیب صاحب هغه جماعتونه نون لیګ او پی 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 د یو بل به تڼۍ شلو، دې دواړو جماعتونو به د یو بل تڼۍ شلولې چې په دې ټایم کې یو ځای دي. نو زما په خیال هیڅ بعید نه ده په پالیټکس کې پکار د سیاست وایي دې ته پکار ده چې ځان سره پی ټی آی هم لکه یو ځای کې، خو زما په خیال زیاته ذمهواري په دې ټایم کې زما په نظام ناقص رایه دا ده چې په پی ټی آی باندې راځي، ځکه چې هغې یو پوزیشن اخیستی دی په دې ټایم کې د خلکو لپاره یو ځای شي او دا چې کومه غټې خبرې دي چې دا لکه حل کړي. په دې ټایم کې یو آوټ اف د وے درته یو بله خبره وکړم په هغې باندې د کالاباغ ډیم هغې باندې هم لکه مطلب یو کنسنسس پکار دی، نور لکه ډیمونه دي په هغې هم کنسنسس پکار دی چې د دې خبرې تعین وشي. زه کنفیوز یم چې یاره واقعیتا لکه دې کې نقصان دی زما پښتونخوا ته او که پکې نقصان نه پکار دی چې په دې کنسنسس شي، غټې فیصلې پکار دي په دې ټایم کې. صحیح. کریم اللہ صاحب سے اس حوالے سے ضرور رائے لیں گے، پولیٹیکل اکانومسٹ وہ ان چیزوں پہ زیادہ نظر رکھتے. ہمارے دونوں معززین نے جو بات کی کہ مطلب یہ جو فیصلے ہیں جس پہ آپ سے بھی بات ہوئی یہ فیصلے آسان بھی ہے لیکن اس کے لیے آپ یہ کہ سیاسی قیادت جو ہے ان کو تو متفق کریں، جس میں ابھی اگر یہ جماعتیں حکومت میں ہیں پی ٹی آئی بھی شامل ہو، جیسے مبارک علی صاحب نے 2018 کے اپوزیشن لیڈر کی تقریر کو بھی مینشن کیا کہ آؤ ایک چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں اور اس ملک کی معیشت کو چلاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کا جو سیاسی صورتحال ہے اس میں ان فیصلوں کو مطلب کہ عملی شکل میں لانے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑیں گے اور کیا کیا قربانیاں دینی پڑے گی ان لوگوں کو اپنی ذاتی عنایت ایک سائڈ پہ رکھ کے ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے؟ آپ کے سوال کے لیے مجھے کسی بہت بڑی سائنس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اکانومی چلتی ہے دو چیزوں سے، ایک ہوتا ہے پیس، دوسرا ہوتا ہے کانفیڈنس. اگر کسی ملک میں پیس نہیں ہے وہاں اکانومی نہیں چل سکتی. کہ اگر جو انویسٹر ہے جو سرمایہ سوری ٹو گٹ یو اس حوالے سے مبارک علی صاحب عموماً ایک بات کہتے ہیں کہ سرمایہ سب سے بزدل چیز ہے، اگر تھوڑی ادھر ادھر کی بات ہو جاتی ہے سرمایہ بھاگ جاتا ہے. یہ سرمایہ دار کی ذہنیت ہوتی ہے کیونکہ اس کا جو دل ہوتا ہے نا وہ اس کے مال میں اٹکا رہتا ہے. یہ سمجھے تو اس کو کہتے ہیں گریڈ آف کیپٹلزم. اور جو یہ گریڈ آف کیپٹلزم ہے جو ایڈم اسمتھ ہے وہ اس کے اوپر بڑی بات کرتا ہے کہ ہمیں کتنا فائدہ ہے. یہ جو سرمایہ دار کا لالچ ہوتا ہے نا اس کا سوسائٹی کو فائدہ ہوتا ہے. ایڈم اسمتھ یہ بات کرتا ہے، میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں لیکن یہ ایڈم اسمتھ کہتے ہیں اور وہ اس کے بعد ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس کا کیسے فائدہ ہوتا ہے. اب جو آپ کا وہ کویسچن تھا سوری آپ ریپیٹ کریں گے؟ یہی کہ مطلب جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کا کنسنسس بڑے فیصلوں کتنا مشکل ہے. وہ ایک چیز ہوتی ہے آپ کی پیس. اگر آپ کے ملک کے اندر لا اینڈ سیکورٹی کی جو سچویشن ہے وہ بہتر نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں ابھی بلوچستان کے اندر سیپریٹزم کی جو موومنٹ ہے اٹیکس ہیں یہ بڑھ رہے ہیں، کے پی کے اندر ٹی ٹی پی کے اٹیکس بڑھ رہے ہیں.
तो अगर हम अपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर नहीं करेंगे तो यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। जी। अब हमारे पास जो लोकल इन्वेस्टर होगा ना, आपके पास भी पैसा होगा, आप इस मुल्क में नहीं लगाओगे, सही। आप यूएई में लगाओगे, दुबई में लगाओगे, कहीं और जाके लगाओगे। तो पहली चीज़ जिस पे हुकूमत को फोकस करना चाहिए वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। ठीक। दूसरी चीज़ जिस पे हुकूमत को फोकस करना चाहिए वो है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस। ठीक। अगर हुकूमत की पॉलिसीज़ हर 2 महीने बाद चेंज होंगी, देखें जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें 7 फाइनेंस मिनिस्टर आए, सही। आपको एक इकोनॉमिक पॉलिसी को रिजल्ट लाने के लिए 5 से 10 साल चाहिए होते हैं। ठीक। अगर आपने 5 से 7 इकोनॉमिक मिनिस्टर चेंज कर दिए, इसका मतलब 4 सालों में 5 से 7 इकोनॉमिक पॉलिसियां आई, उसकी रिफ्लेक्शन इकोनॉमी में क्या हुई? डेवेस्टेशन। सही। तो हमें एक पॉलिसी को लेके चलना चाहिए, चाहे जो मर्जी पॉलिसी ले, ठीक। एक पॉलिसी हो, उसके ऊपर आप इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस दें कि ये पॉलिसी अगले 5 साल, अगले 2 साल चलाएंगे हम। और उसके बाद, क्योंकि जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसका प्रॉफिट 3, 4, 5 साल के बाद आना शुरू होता है। सही। अगर आप उसको ये श्योरिटी देंगे कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, ये कांस्टेंट रहेंगी अगले 5 साल तक, तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, उससे आपकी मार्केट के अंदर थोड़ी प्रोडक्शन होगी, आवाम के लिए कोई बेहतरी होगी। हुकूमत को ये 2 काम करने चाहिए, एक पीस इंश्योर करे, दूसरा इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है उसको गेन करे। अगर ये काम कर ले हुकूमत तो कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, वक्ती चमन का खबर कौल बिया द तरक्याती बजट, द दिफाई बजट और द तालीम द बजट, तासो څه غنئ د ترقیاتی بجټ چې کم 800 ارب روپۍ دي، بیا دفاعي بجټ چې 1523 ارب دي، او څنګه چې مبارک صاحب وسره ډیر مزدار دغه کې سیول انتظامیه چې دا د هغې اخراجات صرف 550 ارب دي. د دې تقابلي جایزه چې تاسو کوئ نو آیا دا ښه فیصله ده او د دې ضرورت شته په دې طریقه باندې کنه دا مطلب په بله طریقه هم کېدی شو؟ چې ته ګورې که نه د ټولو ارسو علاج خو دا دی چې مونږ خپل ایکسپنس کم کو. جی جی. چې د کم لیول باندې دی چې کم نان ډیولپمنټل ایکسپنس دی کنه امو کم، ځکه دې وخت کې خو پکار دا دی چې ما سوای د سیلري نه سرکاري څوک هم دی، که منسټر دی، که پرایم منسټر دی، که چپړاسي دی، هغې پورې چې کوم د سرکار ایکسپنس دی، که په پټرولو دی، که په بجلی، دا بندول پکار دی. ګوره مونږ بنیادي فیصلې نالو، لکه سکولونه دي، دفترونه دي، نو په دې خو سولر سیسټم د سرکار ولګوي که نه، نو مونږ به د دې عام د دې بجلی د دې دغه نه خو به خلاص شو. بالکل. خو زه چې کومه خبره کوم، زه تاسو ته د دې نه لږه اخوا یوه بله خبره کوم. ما نه ملا صاحب زما یو خبره په دې ځان پوه کړه چې تر څو دا ټولې مونږ وړې وړې خبرې کوو، مونږ په ډېرو غټو جنجالونو کې اخته وو، د قوم په حیثیت، د ملک په حیثیت، او غټ جنجالونه چې مونږ تر څو ناست نه یو او فکر هم نه دی کړی، دا په دې تماشو نه کېږي. وروره ستا نه ټول دوستان خفه دي، ستا نه بار تا سره څوک تجارت نه کوي. تا چې سی پیک چې چا ته 50-60 بلین ډالر راتلل، هغې باندې تا داسې حد وکړو چې ای تا سره خبرې کولو ته هم تیار نه دي. تا سره ایکسپورټ پروسیسینګ زون و په دې سی پیک کې، نن به ته 3rd فیز ته تلې. زه هغه ټایم زه په دې کې ناست وم، ما ته پته ده نن به خدای خبر مونږ چته تلو، د الله کار یې هغه شانتې ونه شو. خو چې کوم خلک تا له انویسټر راتلل، خو تا بېعزته کړل، تا پرې د کرپشن الزام ولګو بلا وجه، او یو بېوقوف چتن به راپاڅېدو چې څه یې خوښه وه هغه یې وویلې. هغه ته دا پته نه وه چې ته زمونږ بدقسمتي دا را چې ته اوس راغلی په دې ځای ناست یې او دا خبره کوم کېږي. خو چې سم دي مونږ له اول انټرنیشنل آلات چې سټیک شوي نه، مونږ له څوک انویسټر نه راځي. تا دونه دوست نشته وروره تر یو مسلمان ملکه پورې چې ته د 15-16 کالونه په اف ای ټي اف کې ګیرې، تا هر څه کړي دي، توبې دې ورته ایستلې، پوزه راکاږي، ای د نه معاف او د ګرې لیسټ نه نوځئ. ګوره داسې کار دی چې انټرنیشنل به مونږ، او بلاول زه خو یم چې ډېر ښه کار شروع کړی الله دې وکړي چې دې ته کامیابي ملو شي او څه پکې مس خیب ونه شي، چې مونږ انټرنیشنل انوایرمنټ به ټیک کوو. د پیس سره د اکانومي داسې تعلق نشته، په دنیا کې وار اکانومیز دي. په یوکرین باندې د دنیا د یو سپر پاور انسلاټ دی، ای بیا هم لګیا د اکانومي چلېږي. په پیس باندې په اکانومي فرق نه غورځي، فرض په پولیټیکل کنسنسس غورځېږي. په وطن کې چې قوم یوه خبره ټوله کوي، اب په پولیټیکل کنسنسس مونږ به ټول کینو. زه خبره ریپیټډلی کوم، تر څو چې مونږ په دې بنیادي قومي مسلو یو رای نه ده قایم کړی. د پی ټی آی رای دی، خو چې ټولې والي تاسو کینو او جرګه وکړو او یو فیصله وکړو، د هغې نه بعد ته خپل پټي ته ځو، زه به خپل پټي ته ځم، انشاءالله لار به مې لو شي. د دې خلکو پسې مزه دا د امبولنس ډرایوران دي، دا مړي پسې ګرځي. داسې په دې دنیا کې هره بلا شته چې دا به سریلانکا شو، سریلانکا مړه که دا ملک ماتېده، دا پخوا مات شوی. صحیح شو که نه؟ دا نه کېږي. دې کې ډېر ریسورسز دي،
موږ څخه قابل خلک دي زمونږ برین دی ان شاء الله آی ټي کې خو کیپټل نه دی پکار ته به ګورې آی ټي کې به موږ ته ملاویږي زموږ هیومن ریسورس به بار ځي او دا به مخکې ځي ودین 3-4 ایئرز وګورم ان شاء الله ډېر مخکې ځي. صحیح ٹھیک کتونکو یو وړه شان دمه کو د مینه بعد جی ویلکم بیک مبارک صاحب د دوی خبرې هم تاسو واورېدې د بجټ په حواله باندې کوس موږ د تعلیم خبره کوو تعلیم زبر ډاکټر صاحب نن بیا تاسو کومه تاسو وختي یو اعتراض هم چت کړو چې 65 ارب روپۍ چې د مختص کړی شوی دي هایر ایجوکیشن چې کوم ډیماند کړو ډاکټر صاحب وختي هغه خبره مو کړل دوی رائے په حق 44 ارب روپۍ چې د ایچ سی ترقیاتي سکیمونو د هغې لپاره خو دي شوي دي تاسو اعتراض په دې باندې دا و چې دا کمی دي زمونږ چې وس او که تاسو وګورئ اول به په کالجونو یونیورسټیانو کې په دې کې تعداد ډېر کم و اوس هغه تعداد چې دی هغه ډېر زیاتېږي او زما تاسو په پروګرام کې په آبادۍ باندې خبر هم کړوه د هغې په نقصاناتو باندې هم خبره کړوه د زیاتېدو د وجې نو تاسو ګڼئ چې موږ ښه پروډکټ وباسو د یونیورسټۍ نه بیا په دې بنیاد ګوره داسې دا څومره بجټ دا خو خیر پروینشل سبجیکټ دی بله ورځ به په صوبایي بجټ یې په 14 تاریخ باندې په منډه به انشاءالله وګورو چې هغوی د ایجوکیشن دپاره څه کوي خو زما په خیال د بدقسمتۍ نه پرایارټي زموږ ایجوکیشن دی نه یعنې تا په دې دستاویز دا مخامخ چې دا کومه اعداد شمار دي دا هم په صفا ټکو کې مونږ ته وایي چې ایجوکیشن ستا سره پرایارټي نه ده زه به درته د ویسټ یا د امریکې هاورډ یونیورسټۍ خو یو ډېر غټ نوم دی دا نورې چې کومه یونیورسټیز دي جارج واشنګټن یونیورسټي شوه یا نورې په ټیکسس شوه ټیکسس یونیورسټي شوه تاسو په ګوګل لاړ شئ او د هغې بجټ وګورئ چې د هغه یو یونیورسټۍ د هغه یو پوهنتون څومره بجټ یي انول هغې کې د ریسرچ دپاره د سکالرشپس دپاره د سټوډنټانو د ویلفیر دپاره څومره تخصیصات یې څومره پیسې هغې دپاره مختص بیا د خپل ټول بجټ سره ټیلی کا نو زه په هغې څه نه وایم په خپله دی لکه مطلب نن سبا ایټ فنګر ټپس باندې ټول معلومات اویلیبل دي لاړ شئ وګورئ په ګوګل باندې چې ستا د ایجوکیشن بجټ ټول اوورال د هایر ایجوکیشن څومره بجټ دی او د امریکې د یو پوهنتون لکه څومره بجټ دی نو لکه تا ته به پته ولګي نه بیا ته اندازه په هغه بنیاد ته اندازه ولګوه چې ته د خپل یونیورسټۍ نه بیا څه پروډکټ وباسې ستا لکه سټوډنټان د هغې دپاره څومره لکه دغه دی نو دا یو بدقسمتي ده خو خبره دا ده چې ستا سره شته څه نه ستا غونډه لکه دا چې کومه 9500 بلین لکه 9 ټریلیون او 50 اربه دا چې کوم دي دا په ډالر کې ته کنورټ کړي دا جوړیږي راوند اباوټ لکه 45-46 بلین ډالر جوړیږي ستا د امریکې د صرف د نیویارک ښار بجټ چې کوم دی د نیویارک ښار یو ښار دی که نه هغه لکه راوند اباوټ 100 بلین دی دا اوس دا هم لکه زه بیا چیلنج کوم چې په ګوګل باندې دا وګورئ چې نیویارک سټي چې کوم میر افیس دی د هغې کې مکمل چې هغې ته څومره لکه دغه یو ښار څومره ریونیو جنریټ کوي او څومره په هغې باندې بیا لګښت کېږي نو چېرته د څومره میلیونه به تقریبا ستا د 1 کروڑ آبادي به 1.5 کروڑ آبادي به د هغې لپاره څومره دغه دی بجټ دی او ستا د ټول د 22 کروڑ خلکو لپاره څومره بجټ دی نو لکه دا خبرې دي نو که دې ته فرض که ته وګورې نو بیا لکه د هغې فرق مونږ خو ډېر زیات ډېر صابر شاکر خلک دي موږ خو ډېر په کمو باندې ژوند تېرو خو که لکه دا شته چې کومه دی که نه دا هم لکه په صحیح طریقه باندې او پولیټیکلي لکه کنسنسس باندې او لکه ټول په اتفاق سره اتحاد سره کینو نو زما په خیال موږ سروایو کولی شو موږ لکه ځو مخکې صحیح ڈاکٹر صاحب ہائیر ایجوکیشن کے بجٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں 65 ارب روپے اور باقی ترقیاتی اسکیموں کے لیے جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب جیسے آج کل کے دور میں سب سے بنیادی چیز ہماری تعلیم ہونی چاہیے اس کے لیے یہ بجٹ کافی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو ڈیمانڈز گئی تھی وہ 104 بلین روپیز کی تھیں 104 ارب روپے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے مانگے تھے گورنمنٹ نے جو انیشیلی ایلوکیٹ کیے تھے وہ 30 ارب روپے تھے اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک لیٹر لکھا حکومت کو کہ اگر یہ آپ 30 ارب دیں گے تو ہمارے تو کتنے یونیورسٹی کے پروگرام اسکالرشپ سب کچھ سسپینڈ ہو جائے گا ہمارے تو تنخواہیں بھی پوری نہیں ہوں گی یہ بہت کم تھے تو اس کے بعد گورنمنٹ نے میرے خیال سے ریوائز کر کے اس کو 65 بلین روپے 65 ارب روپے کیا ہے اور یہ ہمارے ٹوٹل جو جی ڈی پی ہے اس کا 0.004% بنتا ہے کم از کم بھی اگر کسی اچھے ملک کے لیے جو ریسرچ میں آگے پروگریس کرنا چاہتا ہو ضروری ہے کہ وہ اپنے جی ڈی پی کا 2% اپنی ہائر ایجوکیشن پہ لگائے ہمارا تو 1% بھی نہیں ہے 0.004% ہے تو یہ کیسے کافی ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب تاسو په دې سوال دیکھو خو شک نشته چې دا ایجوکیشن زموږ توجه هغه شانته نه زموږ ډېر ماشومان د هایر ایجوکیشن خو ډېر لوی خبر ده موږ که ډېر قابل خلک دي ته هغه بیسیک ایجوکیشن ته وګوره ته د خپل کلي کې نعیم الله خان زه خو کم از کم ګورم چې زیات کسان په مدرسو کې دي
دغه ماشومان دغه هم د دې وطن بچي دي کنه د دوی هم څه غم پکار دی جی. دا به مین سټریمینګ د دوی ته څه کې ته خو دوه قسمه خلک پیدا کړي دا یو بل سره به سبا جنګي که ته په دوی څه کول غواړې چې کوم ویژنري لیډرز دي خو د دې بچو دپاره به یو دغه جوړوي د هایر ایجوکیشن نه زه زیات ضروري ګڼم ټول ایجوکیشن باندې خرچه پکار ده خو ګوره بدقسمتۍ نه لاست ټایم خو ګوره هغه د ایجوکیشن په چیرمین جګړه وه هغه هایر ایجوکیشن هغه کمیشن د سره دغه دوی فعال خو کو او خوار دي لاس وسه شته دی نه 60 ورکړي زه تی امید کوم چې ان شاء الله بل ځل ولا 200 بلین ورکي او خط طرف ته سوچ پکار دی لیپټاپ هم ورکړي ټیک شو او آی ټی کوم کوي دا ټول به الټیمیټلی هم د هایر ایجوکیشن ان شاء الله ډیویډنډز یو هغه ته بزي او خدای چې په ایجوکیشن نو خرچه کیږي زه بالکل د دې صحیح ډیر مننه تاسو د ټولو ډاکټر صاحب आपका भी शुक्रिया کتونکو تاسو ډیر مننه د پروګرام کتو زمونږ د بجټ ټرانسمیشنز نور پروګرامونو بجری زمون پروګرام چې د هغه سر تر رسیدل اجازه غواړو الله پامه